अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद जी आया नूं साडे प्रोग्राम टॉक विद गुरु दे नाल। मैं हां तुहाडी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। जनाब असां जिन्ने भी प्रोग्राम कर चुके हैं, मेन साडा एक मकसद सी कामयाबी, साडा एक टॉपिक सी जेह्ड़ा मेन, ते अज्ज असां ओह्दे उत्ते ही मेन प्रोग्राम करन जा रहे हैं। अक्सर मेरे दिमाग च चीज़ां आंदियां ने, सवाल उठदे ने, तुहाडे भी दिमाग च चीज़ आंदी होएगी कि कामयाब होने वास्ते की पहले नाकाम होना ज़रूरी है, या फिर जेह्ड़ा शख्स नाकाम हो जाता है वो रुक जाता है एक जगह ते की नाकामी सानू अगे वधन तक रोकदी है, या फिर सानू कामयाब होने वास्ते किन्नी क वारी नाकाम होना पैंदा है। ये सारे सवाल मेरे जहन में अक्सर आते रहते हैं। तो अगर वेख्या जाए तो दुनिया दे विच बहुत ऐसे लोग ने जिन्होंने नाकामियां दी सीढ़ियां ते चढ़ के कामयाबी वाल गए ने, तो उन्होंने बड़े बड़े वड्डे मैदान भी मारे ने। मिसाल के तौर पर अगर तारीख वाल वेख्या जाए तो तारीख च सुल्तान महमूद गजनवी जिन्होंने हिंदुस्तान से 17 हमले किए, अगर वो एक दो जंग लड़ के हार के बह जाते तो फिर जित ले सी। उन्होंने मुसलसल अपनी कोशिश नूं जारी रखिया तो इस वजह तो अज वो अजीम तरीन फातहीन दे विच शुमार होंदे ने। तो इन्हां सारे सवालों के जवाब के लिए साडे नाल साडे प्रोग्राम के गुरु डॉक्टर मुहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद प्रोग्राम च। डॉक्टर साहब तहानू हर वाली मैं घेर लेनी है कि हुण सख्त जिन्ने भी सवाल होण तुहाडे अगे रख देनी, दो जवाब इन्हां दे। तुसीं दसो कि नाकामी जिहड़ा है असां उहनूं एक मौके के तौर पर किंज वेख सकने हैं? देखो, जिन्हों तुसी नाकामी कहते हो, जे वाकई नाकामी नहीं है मेरे तो ख्याल च, लेकिन जिन्हों तुसी नाकामी कहते हो बेसिकली वो किसी भी चीज़ को दोबारा ज़्यादा बेहतर तरीके नाल करने का मौका फराहम करता है। वाह। मतलब एक बंदे ने तालीम तो स्टार्ट कर लेने हैं। हाँ। एक बंदे ने जनाब पेपर दिते, ਉਹਦੇ 50% नंबर आ गए, 60% नंबर आ गए, ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ नहीं आया, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਰਿਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ? देखो, नाकामी आम जबान जब सुने बचपन तो कहते हैं लोग कि नाकामी कामयाबी का सीढ़ी है, लेकिन मैं कहना कि पहले यह देख लिया कि नाकामी वो है भी कि नहीं जिन्हों तुसीं नाकामी कहते हो। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ज़मीन ते गिर जाना नाकामी नहीं है, उठन तो इनकार कर देना नाकामी है। बंदा कि भाई जी मैं कोशिश कर रहा, बच्चा जो चलना कोशिश करता है कितनी बारी डिगदा है, वो डिगना नाकामी नहीं है। हाँ जी, वो डिगन तो बाद यह कह दे कि अज तो बाद मैं टुरन की कोशिश ही नहीं करनी, यह नाकामी है। एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, एक बारी, दो बारी, 4 बारी, 10 बारी, वो बाज़ाहर लोगों की नज़र च नाकाम हो गया, उतना ग्रो नहीं कर सकिया जिन्ना उन्होंने करना चाहिए सीगा, माली नुकसान भी हो गया ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਗਲਤੀ ਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਵੇ कि भाई चूंकि मैं 2-3 बारी वो नहीं पा सकिया जरा मैं चाहता सी, अज तो बाद सोचने नहीं, यह नाकामी है। तो जे तो तुसीं नाकामी तो सीखते हो, अगले स्टैप ते जाते हो, पॉलिश करते हो, फिर नवीं गलती करते हो, फिर उस गलती तो सीखते हो, फिर अगले स्टैप ते जाते हो, तो फिर नाकामी नहीं है। यह पौड़ियां ने जिन्होंने उत्ते पहुंचने वास्ते स्टैप बाय स्टैप अबूर करना ही पैना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाकामी तो बगैर कामयाबी मुमकिन है? मैं तो अगे तुहानूं दस रहा कि नाकामी कामयाबी का जीना है। यह स्टैप्स ने मिसाल देना, मैं थोड़े दिन पहला मैं एक चैक जिहड़ा ना वो साइन किया, वो चैक सीगा 1 मिलियन रुपीज़ का, 10 लाख रुपए का। हुण जदों मैं एक लिखिया ना उहदे उत्ते, फिर अगे 0-0 पाना शुरू किया, तो जदों मैं एक लिखना मेरे जहन च आया कि जिस टीचर ने मैनू 1 2 3 सिखाया सी, गिनती सिखाई सी, उन्हें कितना जोर लाया सी मेरे ते मैं समझदा सीगा कि मैं नहीं लिख सकांगा, तो मैं गिनती पहले दिन च नहीं लिख सकिया सीगा, मैं कितना नाकाम होया। लेकिन अज मैं वो 1-1 मिलियन लिख रहे हैं, वो गिनती जी बचपन सीखी सी, गलतियां कीतियां सी, वो कम आ रही हैं। फिर उस कागज़ के टुकड़े ते मैं अपने साइन किए, चैक कागज़ का टुकड़ा ही है ना, हुण मेरा नाम है आरिफ, वो ए तो स्टार्ट होंदा है। जो मैं पहला ए उत्ते पाया तो मेरे जहन च आया कि ABC सीखनी कितनी औखी सी, लेकिन जो मैं वो सारे मराहल तय कर ले, वो गलतियां तो सीख लिया, तो स्टैप बाय स्टैप जिंदगी के इस मुकाम ते पहुंचा कि अज मैं कागज़ के एक टुकड़े के उत्ते अपने साइन कर दिना है, तो उसकी कीमत 10 लाख हो जाती है। बिल्कुल ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਹੋਈ, ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਮਰੇ ਤੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। क्या पहले दिन तो पॉसिबल सीगा? क्या पहला दिन का सेम कॉन्फिडेंस सीगा? गुफ्तगू का पैटर्न ऐ सीगा? बैठने का स्टाइल ऐ सीगा? सोचिया भी नहीं सी कदी। तुसी कहो कि मैं पहले दिन नाकाम हो गई सी, नहीं, वो सीखण दा प्रोसेस सी। वो जिहड़ियां छोटी-छोटियां मिस्टेक्स ने जिन्हों असीं नाकामी कहंदे हो, नाकामी नहीं ने, वो कामयाबी दा जीना है। तो इनू मैं तो कहना वर्ड ही नाकामी ना किया करो, इनू प्रोसैस का हिस्सा समझिया करो। बल्कि यह भी किया जाता है कि देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक। बाज़ाहर नाकामी तुहानूं फीडबैक दिंदी है कि तुहानूं मजीद मेहनत करने की लोड़ है। वेरी सिंपल।
ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 999 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 9999 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਬਲਬ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ 999 ਟਰਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਲਬ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਕਿ ਮੈਂ 999 ਵਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 999 ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਬ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ 999 ਦਫਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 999 ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਬ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਾਕਾਮੀ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੀਟ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮੈਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂ? ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਿਲੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੋ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾ ਜਹਾਂ ਔਰ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਛੂਏ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁਣ ਅਨਫੇਵਰਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਫੇਵਰਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਰਲ ਉਹਨੇ ਦੋ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਗਰੂਰ ਦਾ ਸਰਨੀਮਾ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਤੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰੂਰ ਕਾ ਸਰ ਨੀਚਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੋਰਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਲਚਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਕਛੂਏ ਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਖਰਗੋਸ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਛੂਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਲ ਕੱਢਿਆ, ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੈਡੀ ਵਿਨਸ ਦਾ ਰੇਸ, ਤੇ ਗਰੂਰ ਕਾ ਸਰ ਨੀਚੇ। ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਫੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਰਗੋਸ਼, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਲਾਹੀਤਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸੁਬਕ ਰਫਤਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਮੀਲ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਨੱਕ ਕਟਾਤੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਇਤਮਾਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਛੂਏ ਕੋ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਕਛੂਆ ਆਪਣੀ ਆਕੜ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌੜ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਫਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰੇਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਕੇ ਬਗੈਰ ਦੌੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਿਆ, ਦਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੀਲ ਦੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਲ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀਟ ਦਾ ਸਲੋ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਹਿਸਤਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਛੂਆ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਛੂਏ ਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੁਰਦੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਬੌਂਗੀ ਮਾਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਦਾਮਤ ਦਾ ਦਾਗ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੈਫਰੀਆਂ ਰੂਫੀਆਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਈ ਰੀਮੈਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ। ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਛੂਏ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਸਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਨੂਬ ਦੀ ਸਿਮਤ ਦੌੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਮਾਲ ਦੀ ਸਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜਨੂਬ ਨੂੰ ਦੌੜ ਲੈਣੇ। ਲੋ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਰ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੀਂਗਦਾ ਕਛੂਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੰਜ਼ੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੱਲ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਕਛੂਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਬਗੈਰ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਫਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਯੂਅਰ ਪਲੇਇੰਗ ਗਰਾਊਂਡ। First identify your area of excellence, then select your playing ground. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਾਹੀਅਤ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਉਹ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ 2-3 ਦਫਾ ਦੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਛੂਆ ਦੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਰੇਸ ਅਸੀਂ ਦੌੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਉਹ ਟੀਮ ਬਣ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕਛੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ, ਕਛੂਆ ਥੱਲੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੋਰਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 + 1 ਮੇਕਸ 11, ਟੀਮ ਵਰਕ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਲੈਟ ਦ ਐਕਸਪਰਟਸ ਡੂ ਦੇਅਰ ਜੌਬ। ਜੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਟੀਮ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰ ਕਛੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਿਫੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪਲੇਇੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿੰਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖੌਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਤੇ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਫੀਅਰ ਲਵਸ ਇਟਸੈਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਲਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਰੀਅਲ।
ਇਹ ਸਰਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਦ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਰਾਬਰਟ ਬਰੂਸ ਦੀ ਮੱਕੜੀ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਬਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਰ 'ਚ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗਾ, ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ 7-8 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੱਕੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਈ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ, ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਅਮਲ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਦਰਜਨੋਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਕਤੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ੀਨਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਮਤਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਕੈਸੀ ਪਕਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਲਵੋਗੇ? ਗੁੜ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਨੀ। ਅੱਛਾ ਤੰਜ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਪਾਈਸੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋਰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਵਲ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਡਿਸ਼ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਵਲ ਭਿਓਣਾ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ? ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ PhD ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 32 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਫੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਸ ਈਗੋ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਮਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਆਪਣਾ ਇਲਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੇ ਆਕੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੁਬਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਜਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਿਪੀਟ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਠੋਕਰ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਹੱਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਲ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਸਮੇ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਬੜੇ ਬਦਾਮ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਠੁੱਡੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹਾਂ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਕ ਔਨ ਯੂਰ ਫੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹੋ ਭਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 EMPLOYEES ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ 25-30 ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਲੋਕ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹਕੀਕੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਕੀਕੀ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਗਾਲਬਨ ਟਿਮ ਵਾਟਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਐਸੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਈ 30 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਮਬੈਰਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯੈਸ। ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਇਦਾਰੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਮਜ਼ਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਕ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਡ, ਇਹ ਆਈ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਲ ਕਰੋ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਹ ਲਾਵਾਲੀ ਖਾਸ ਏਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਕਿੰਨੀ embarrassment ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਲੈਣ ਹੀ ਡਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਖਵਾਉਣਾ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੁਸਬਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਬਰਟ ਬਰੂਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਰੇ ਕੌਨੈਨ ਸੈਯਦਨਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾदिक ਹੈ, ਅਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੌਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਉਹ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਚੰਦ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਾਲਮ ਢਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 13 ਸਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਲਹੀਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇਖੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਆਸਤ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਰੂਜ ਦੇਖਿਆ। ਰੂਮ ਤੇ ਫਾਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा कब्रिस्तान, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। कितनी जिद्दोजहद की गई, कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितना खून बहाया गया कि कुछ ताख्तो ताराज नहीं होया। लेकिन उन्होंने सब कामयाबियां, उन्होंने सब वक्ती नाकामियां के नतीजे असी एक आज़ाद वतन दे विच बैठे हुए हैं। यही सारा कुछ है ना। तो इनफरादी सतह भी लै लो, असी चलना सीखिया, असी ड्राइविंग करनी सीखी, खाना सीखिया, इबादत सीखियाँ, लिखना पढ़ना सीखिया, जो जो कुछ भी सीखिया वो पिछे तो नाकामी है ना। सिर्फ फ़र्क है कि कुछ जगह ते एक मंजिल हासिल करने वास्ते 4 या 5 ट्राइयाँ काफ़ी होंदियां ने, कुछ जगह ते 50 चाहिए ने, कुछ जगह ते 100 या 100 तो भी ज़्यादा चाहिए ने। असल मामला साडी हिम्मत दा है कि साडी हिम्मत उन्नी ट्राइयाँ कर सकती है कि नहीं कर सकती। जे असी उन्नियां ट्राइयां कर सकीए तो असी ते कायनात नूं तस्खीर कर सकते हैं। बिल्कुल। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਡਟਿਆ ਰਹੇ, ਕਮਿਟਡ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਢੀਠ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਚ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਚ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤਾਇਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਲਬਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ
सारा कुछ पाता है मुल्क ते मैं तो कोशिश ही नहीं करांगा ठीक करन हाँ दी जी। मैं कहता मेरी किस्मत खराब है मेरा की कसूर मैं अपने आप ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਸੂਰ ਕਿ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਨਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਗਿਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕਲੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਬਾਕਸਰ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ will is more important than the skill ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਬਟ will is more important than the skill ਯਾਨੀ ਚਾਹਤ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਸਕਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿੰਗ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉੱਠ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਉੱਠ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕਿੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਾਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਕਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਦੀਦ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਬ ਵੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਸੱਚ ਮੁਝੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਖਾਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਕੁਝ ਔਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਦੇ ਹੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਘਟ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 15 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ MBBS ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸਾਂ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੂਸਰੀ ਫੀਲਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਦਿਲ ਹੈ ਮੁਨਸਿਫ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਿਮਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਰ 'ਚ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਕਤੋ ਤਾਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਸਤੋ ਰੇਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਮ ਸ਼ਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਜਾਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੇ ਕੀ 200 ਕਿਲੋ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਤਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਸਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਬਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੈਲੰਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜੀ ਮੁਝ ਪੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਤਨੀ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੇ, ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝੋ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਲਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਆਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਆਜ਼ਮੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਕੋਈ ਵਾਲਾ। 5 ਵਾਲਾ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5R। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ 5 ਕੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਰ ਤੋਂ ਰੇਸ ਹੀ ਲਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਆਰ ਰੈਟ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਰ ਹੈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਕਾਮ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਛਵੇ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਰ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਟ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਾਲਟ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਦੈਨ ਰਿਫਲੈਕਟ। ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੀਸਰੇ ਆਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਆਰ ਹੈ ਰੀਲਰਨ। ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਰੀਲਰਨ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਫਲੈਕਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰੀਬਿਲਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਾਈਜ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰੋਗੇ। ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਡੈਮੇਜਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਸਤੋ ਰੇਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਆਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਰਾਈਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਮਕਣ ਦਾ, ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਮਕਾਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਆਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੇਜਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੱਦਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।